मो नाम रुद्र महापुर आम स्कूल यूजीएचएस कुंभारिया स्कूल कृष्ण पूछ पवन गाड़ी आइले पवन एपट गाड़ी गला बेले पवन एमती हेले करेन्ट आसीबो करेन्ट आसी लाइट जलिले एटा खाली घर जाक एमती रहिले सोलार 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 रखिले लाइट फाइट जलिबा घर को करेन्ट करेन्ट आसी विद्युत सब एकाठी हेबो एटा फैक्ट्री एटा बहुत धुआं बाहर एटा गाड़ी मोटर बहुत धुआं बाहर आ एटा फैक्ट्री बहुत धुआं बाहर एटा कर एटा बरफ तरले जायछि एटा पशु पक्षी मरि जायछि एटे बरफ हो जायछि एटे मरुड़ी हो जायछि ए सबु नै कि हमें बहुत गछ लगैबा बैटरी गाड़ी चलाइबा सोलार सोलार व्यवहार करिबा सोलार व्यवहार करले कोन होछि इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी सोलार काहे यूज कर रुग कोन हबनी हां बनिया बातिया कोन हबनी कोडा नाही घर को तो करंट आसुछि आगे किंतु हेले मध्ये लोक माने सोलार यूज करछन कोन भाई करंट कले सोलार यूज करे कोन भाई सोलार काहे की यूज होछि करंट तो अछि हां हां क्या कर दिया हां स्कूल स्कूल तो स्कूल जुग्गाबाड़ी ये कही बरे कौन है एमती तो कहूलु जज मान को भी कहू ने कहलु गिरवा द्वारा पवन उत्पादन होगा द्वारा विद्युत उत्पादन होता है जहाद्वारा आम आम दरकार मुताबिक विद्युत व्यवहार करा प्रति व्यवहार करने द्वारा वायुमंडल प्रदूषण हो नता है। मोर नाम कुमार प्रधान मोर नाम मधुशिव प्रधान सर पाखु करे मोर ना हूँ आंशीराणी मल्लिक एवं मो साथी हूँ सुलोचना माझी आमर श्रेणी हूँ नवम आमे आज अंका बंका रास्तार सड़क दुर्घटनार प्रतिरोध केमती करिपारबु से विषय आमे आज ए प्रोजेक्ट बनैछु। सर जेते बेले गोटे अंका बंका रास्तार दुई पटरु जानवाहन आस्था है तो एपटर जान चलाउथिबा चालक एपट देखि पारंतनी कि एपट सेपट देखि पारंतनी जहाँ द्वारा कि दुर्घटना होबार यथेष्ट संभावना थाए। तो मु एठी मोर बजार रे एरी होम से गोटे बजार सेटिंग करछि जहाँ द्वारा कि गाड़ी चालक प्रेस करिया मात्रे एपटे गोटे सूचक भाव में रेड लाइट जलिब और बजर बाजिब जहाँ द्वारा कि एपटे आसवा गाड़ी चालक जानी पारिबे जे एपटे एही पार्श्व कौन से एक गाड़ी आछि एवं से विषय को जान सारला परे निजको सतर्कता रखि पारिबे सेही परि एही पार्श्व मध्ये सेमती ये प्रेस कला परे मध्ये से परे रेड सिग्नल सहित बजर बाजिला परे ये मध्ये एपट आसथिबा जानवाहन रो चालक मध्ये जानंती जे एपट कौन से एक मो नाम स्मृति राणी मंत्री मु अष्टम श्रेणी रे पढ़ुची मु उच्च प्राथमिक विद्यालय दासिंगबाड़ी स्कूल आसी ये पवन कला एथिरे आमे करेंट सेटिंग करछु पवन द्वारा एटा होची कबट एठे बो मोटर अछि ताहा द्वारा एठी करेंट सेटिंग अछि। एटा होची समुद्र ज्वार द्वारा एठी करेंट सेटिंग अछि। प्रोजेक्ट ताले ग्रीन एनर्जी रा आवश्यकता कोन पाइ पड़छ सब किछ त हमरा करे अवेलेबल ग्रीन एनर्जी काहे की प्रमोट करा होछ
आम से ग्रीन सबुज गछपत्र आम निश्वास प्रश्वास नहीं पार्छु ग्रीन एनर्जी माने हमर कोन ये सबुज शक्ति ये होती पवन ये पवन द्वारा आम करेन्ट सेटिंग एगुडा काहे हम यूज करू घर तो करंट आसुची पुणे एटा कोन एथिरु करंट आवश्यकता कोन करेन्ट नथिले एटा जळेको सेटा नथिले जळेबो काहे रातिरे करंट नथियो माने सोलार रे जळेले जळिबो जळिबो ना नहीं हैं नहीं हाँ ये वर्षा पानी नथिले वर्षा पानी पड़बो एड्राउ पानी एड्राउ जीव एड्राउ पानी पूरी बाजा को जीव खोली के रखिले दबेड़ी हां दबेड़ी प्राथमिक विद्यालय डबेरी कथा तो ना कोन इस्माइल पाटवा ओके स्माइल पटवा हाँ ना कोन करिसु कोन बुझा कि एटेला वर्षा पानी नथिले वर्षा पानी पड़बो एड्राउ पानी एटी को ड्रम को जीव एड्राउ पानी एटी चाष जानो जीव अरे खोली के रखिले वर्षा पानी न पड़ते पड़बो एड्राउ पानी एटी को जीव एटा ला पंखा गिरिले एरो बिजली एटी को मारबो ताबे एड्राउ जीव लाइट पाको को लाइट जळबो एटा ला घास आम विद्यालय ना सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सारिंगिरपी आम मो ना नित्याराणी दिगाल आमर ए प्रोजेक्ट ना है स्मार्ट फार्मिंग आमर ए प्रोजेक्ट रे वर्टिकल फार्मिंग फील्ड प्रोटेक्शन रेंट ऑफ वाटर ग्रीन एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट ए टॉपिक गुड़िक उपर आलोकपात करा जायछि प्रोजेक्ट बाउंड्री रे आमे 3टी स्थान रे व्यवहार करूछु जथा परिबा बिल गाय गुआल धान चाष धान सुखा खोला एही बाउंड्री रे आमे दुईटी पार्श्व रे एक कंडक्टिव वायर को गुड़ेछु जहा के बैटरी रे दुईटी पार्श्व पॉजिटिव आ नेगेटिव कनेक्शन रे जॉइंट हेछि एवं से जॉइंट रे एक बजर मध्य कनेक्ट करा जायछि जो द्वारा कि एही बाउंड्री को जदि के अनुप्रवेशकारी जथा पशु मनुष्य ए बाउंड्री को छुईबा काटिबा किबा धसई पसिबा पई चेष्टा करंती तेबे ताहाले एही बजरटी एक्टिव होई बाजिबा को आरंभ करे जो द्वारा कृषकटी सावधान होई जिवो एवं से तार भारक्षय क्षति रु बर्ती पारिबो वर्टिकल फार्मिंग प्रणाली द्वारा आमे अधिक चाष करिबा खूब कम स्थान रे मध्य एवं अधिक आमदानी हेबा से कृषकटी लाभवान होई पारिबो रेन अलार्म रे अनेक समय कृषक माने ठकी सहितबा समय वर्षा आरंभ होई थाए सेतिकी बेले हमर एठार उपकार जे ए बाउंड्री को जदि किए काटिबा किंबा छिड़ेबा पई चेष्टा करंती प्रवेश करिवो बोले ताको क्षतिकारी होबा नै हां सर এটা খালি সেন্সর বলি এটা রেঞ্জ সেন্সর এবং ए काटिबा कि छिंडेबा पई चेष्टा करन तबे एटा मन এটা হচ্ছে স্মার্ট এগ্রিকলচর जोटा कि ये आम प्लांट जाक को ये आम नहीं ग्रो करूँ ये पानी को ये जिते धान कटा हो जाकना यहाँ आम सुखाऊँ सुखेला बेले जदि राति हम से वर्षा हम से कौन हम ना जो कृषि मैंने शोई थे से यहाँ सेंसर लगी जोटा कि यहाँ
ସେନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ କରିକିନା ତାକୁ ନେଇକି ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଏବଂ ତାହା ଶୁଖେଇଥିବା ଧାନ ଯାକକୁ ତାଙ୍କେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେନ୍ ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ରେନ୍ ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପାଣିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଶୁ ଗୁହାଳକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହା କ୍ରପ୍ର ଯାହା ବି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେନ୍ସେସ୍ ଯାକ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିବ, ଯଦି କିଏ ତାକୁ ପଶି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଏହା ସେନ୍ସରଟା ବଜର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ବାଜିବ। ହଁ, ଏବଂ ଏହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବ। ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ, ଏଇଟା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାଠୁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଘର ରହିବା ସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ମାରିଅଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ବିଲ ଏଇ ଯାକ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଜାଗା ନାହିଁ, ହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ନେଇକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ କରିଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଖରା ଆସୁଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିକିନା ଏଇଟା ବିଜୁଳି ହେଉଛି। ବିଜୁଳି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡମିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ବେଗ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତାହା ନେଇକି ଯଦି ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ଅଟା, କଦଳୀ ଏହା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନେହ ସାର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ତେଲିଆ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ସୋରିଷ, ପେସୁ, ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଦସ୍ତାବାଦାମ, ଧଳା ରାଶି, କଳା ରାଶି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର କହିଥାଉ। ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି, ସୋୟା ବଡ଼ି, ଝଟା, ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଜୀବସାରରେ ଅଧିକ ତଟକା ପନିପରିବା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଅଲଡ଼ି ଫଳ। ହଁ, ଜୀବସାର ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବ। ଅଲଡ଼ି ଫଳ, ଭେଣ୍ଡି, ପଣସ, କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ, ଲଙ୍କା, ଗାଜର, ପିଜୁଳିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଥାଏ। ଧାତୁ ସାର, ଶାଗ, ଗାଜର, ଲେମ୍ବୁ, ଅଲଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, କାକୁଡ଼ିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଧାତୁସାର ଥାଏ। ଜଳ, ଆମେ ନଳକୂପ ଓ କୂଅ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଓ ବନ୍ଧ, ପୋଖରୀ ବା ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣି ଯଦି ଆମେ ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମିଲକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ UGHS ସ୍କୁଲ ବିରାଡ଼ାରୁ ଆସିଅଛି। ମୋର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଯେମିତିକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାନିକାର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଟେଡ଼ିମେଡ଼ି, ୟପି, ଚିପ୍ସ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ଖାଇକି ଯେମିତିକି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ମଳା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ମିଶାଇ ୟାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିପ୍ସ। ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାହୁ। ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମାନେ ରହିକି ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ପଠାଇବ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 2023 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେମ୍ ଟ୍ରାକରେ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାରେ ସେଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ବନେଇଛେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସର୍କିଟଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଟ୍ରାକରେ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଭ୍ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଭ୍ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟା ଏଇଟା ରହିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ରହିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇରନ ଦବ ଯେ ସେମ୍ ଟ୍ରାକରେ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯାଇକି ତାକୁ ଠିକ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନକୁ ପଠେଇକି ଏଇ ମେଲଟା ପଠେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଆସିବ। ତାପରେ ଯାଇକି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ରାକଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଟ୍ରାକଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଇରନଟେ ବାଜିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଗୋଟେ ଲାଇଟଟେ ଜଳିବ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ଏ ଟ୍ରେନଟା ରହିଯାଉ ବୋଲି ଏଠି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଠିକ କରାହବ, ସେ ସାଇରନଟା ବନ୍ଦ ହବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଏସଏମ୍ ମଡେଲ, ଏଥିରେ କି ମେସେଜ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିଛି କି ଦ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ୍ ଇଜ ବ୍ରୋକେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ରୋକ୍ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହବ ତା ଗ୍ରୀନ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ ଏନ୍ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ୍ ଇଜ ବ୍ରୋକେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ ସେଠିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମ ନାଁ କଣ? କଣ ଏଇଟା? ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ଆଲାର୍ମ। এটা হচ্ছে গ্যাস লিকেজ আলার্ম। ନା କହିବ ତମ ସ୍କୁଲ? এটা ଲଗେଇବି ନା କିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ଆଲାର୍ମ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ବନେଇଛୁ। এইটা ହେଉଛି ଆମର ସୁଇଚ୍, এইଟା ହେଉଛି ସେନ୍ସର, এইଟା ବଜେଟ୍ ଆଉ এইଟା ବ୍ୟାଟେରୀ। ଯେତେବେଳେ এইଟା ଆମର এইଟା ସଦାବେଳେ ଅନ୍ ରହିବ, এইଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଟା ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଭିତରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ଟିକେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ପିଲା ନାହାକ କରିଦିଅ ଟିକେ କହୁନ। କ'ଣ ମୋ ନାଁ କହିବି? ମୋ ନାଁ ଶକ୍ତିମତୀ ବଳିଆ ଅଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଶିକରମାହା। ମୁଁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅନୁପାତ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଟେବୁଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଏ ଟେବୁଲଟାକୁ ଘଷି ଦେଉଛେ, ଆଉ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାନି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏପଟୁ ହେଲା ଆମର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଏପଟୁ ହେଲା ଆମର ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ନେଇପାରିବା, ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କସ୍ ଥିଟା ନେଇପାରିବା। ଆମର ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √/2। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲି ହାରି, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପକେଇଲି, √0/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆଉ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ନେବି ହାରି, ତଳକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ତ √1/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ନେବି, ତଳକୁ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ତ √2/2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/√2। ଓକେ, କସ୍ ଯା କହିଲେ କ'ଣ କରାହବ? କସ୍ ହେଲେ ଏପଟୁ ଠାରୁ ଏପଟୁ ନିଆହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ଟା ନେଲି, ସାଇନ୍ଟା ତଳକୁ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆହବ, କସ୍ଟା ଏପଟୁ ଦେଖାହବ, ଏପଟୁ କେତେଟା ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଦେଖିପାରିବା ନା କେତେ ଯାଏ? ଯଦି ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଜାଣିଦେବେ ନା, 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଆପଣ କନଫର୍ମ ଜାଣିଦେବେ। 180 କେମିତି ଜାଣିଦେବେ? ଯଦି ଆପଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆପଣ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 120। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପାଣିପାଗରେ ତାଞ୍ଜୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର କାରଣ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଳର ମାନବ ସମାଜ କାରଣ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନ ବର୍ଷା। এইটা হচ্ছে আমার নেট বা জাল। এইটা হচ্ছে আমার কুহুড়ি তৈরি যন্ত্র। কৃষ্ণাডের চিত্র এটা কোন প্রিপ্লান? স্যার এটা কুহুড়ি। কুহুড়ি
ତୁଳା ନାଇଁ ସାର୍ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ହଁ ସାର୍ କୁହୁଡ଼ି ଏମିତି ତାପରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲା କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସାର୍ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରୁଛୁ ପୁଣି ପୁଣି ଏହି ଜଳରୁ ପୁଣି ଏହି ଟାଙ୍କିକୁ ଆସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଆମେ ଚାଷବାସ ବା ଘର ଉପଯୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବସେନା ଓ ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୋନପୁରରୁ ଆସିଛି। ଏହା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଖି କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଟା। ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା। ରେଡ଼ିଓଥେରାପିରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି DNA ଅଣୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଉଛି ନା କ'ଣ କରାହେଉଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପକାଇ କେମିତି ଭଲ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରିବା। କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ଜାଣିବ? ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାରାଯିବ ସାର୍ ଏଇଠି ଲେଜର ଲାଇଟ୍। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ପାତ୍ର। ମୁଁ କିରିକୁଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି। ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଷ୍କାରତା ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଷ୍କାରତା ଆମ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକର ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦିନକୁ ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଦିନକୁ 2 ଥର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଠୁଛେ ସେତେବେଳେ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଏ ସକାଳୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ହେଲ୍ଥଫୁଲ୍। କ'ଣ ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଆମ ଦେହ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଉଛେ ରନିଂ କରି ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ରନିଂ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ବି ସଫାସୁତରା ରହୁଛି। ଆମକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ନାଁ ଆଲେକ୍ସ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ। ସକାଳୁ ଉଠି ୟୋଗା ଧାଇଁଲେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ କଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଓ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗଛ ବଡ଼ ହୁଏ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ଓ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇଲେ ଏଇରେ ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବା। ମୋ ନାମ ପୂନମ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ସିମନବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ମୂଳଦୁଆ ଯଥା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଜଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବା। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ହେଉଛି ସେହି ଆହାର ଯେଉଁଥିରୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ରହିଥାଏ। ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପରିବେଶଗତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଗାଧୋଇବା, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୌଚ ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା। ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଓକେ ସିଗାରେଟ ଯୋଉ ପିଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ପିଇଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହବ? କିଡନୀ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ହଁ ଏବଂ ନଗରିଆ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବ। ଆମ ସ୍କୁଲର ନାମ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ SST ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆୟୁଷ ମାଝୀ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ୱାର୍କିଂ ମଡେଲ ଅଫ୍ କିଡନୀ। ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଡନୀ କିପରି କାମ କରିବ। ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି କିଡନୀ ରହିଥାଏ। ସେଇ କିଡନୀ ଆମ ଶରୀର କିଡନୀ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ବା ମୂତ୍ରାଶୟ କିଡନୀ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉ ସେତେବେଳେ ଏଠି କିଡନୀ ସଫା ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 50% ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା କହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା what I can do. God is all with me. God is always with me. I am a winner. I am a winner. Today is my day. Today is my day. किए कहते किए कहते हैं नेक्स्ट सब जूनियर ऋषिकांत प्रधान डीपू मेहर PS प्रथम स्थान अधिकार करछंती अनुपमा विषयी गवर्नमेंट यूपी स्कूल सारीगिर।